బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. బ్యాంకింగ్ రంగంలో భారీ సంస్కరణలు, నిర్మలా సీతారామన్ కీలక అప్డేట్. అమరావతిలో మౌలిక వసతుల పనులకు వేగం, మంత్రి నారాయణ కీలక ప్రకటన. నాటికి గోదావరి డ్రైన్ల ఆధునీకరణ పూర్తి, మంత్రి నిమ్మల. వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా దేశ బ్యాంకింగ్ రంగంలో తీసుకురానున్న మార్పులపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చారు. దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధికి అనుగుణంగా బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు. సామాన్యులు, వ్యాపారాలు, పరిశ్రమలకు మరింత మెరుగైన బ్యాంకింగ్ సేవలు అందేలా సంస్కరణలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. వికసిత్ భారత్ నిర్మాణంలో బలమైన, సమర్థవంతమైన బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిర్మలా సీతారామన్ స్పష్టం చేశారు. This conclave, and as I was seated there, the chairman of the State Bank of India reminded me that this probably would be one of the biggest conclave of bank heads. So the importance in terms of presence itself underlines the importance of this gathering. Big it is, I agree, but I must credit the Department of Financial Services for having worked on the 7 different topics which are very critical for us to discuss among yourselves, generate some kind of a consensus, so that shall be the template on which all of us can take banking sector forward, financial inclusion forward, credit forward, and so on. Yes, at some point in time there was a discussion among all of us about what could be the content and the topics on which thinking heads from the banking leadership can speak. But briefly, as I was seated there, I have seen the materials, the 7 different topics on which you are likely to speak among yourselves, but for each one of it, and that is why I repeat this point. For the first time, I would think DFS, at least as long as I have been here, the DFS has actually spent time looking into the details of what each of these 7 topics should be focusing on. So the content material for each of them is well researched, bringing in the best practices from around the globe, and also highlighting the need that we have to recognize and discuss and take things forward. Particularly the one document which I was looking into was on the youth. It classifies our youth nicely into different categories, both from the college experiences, age groups which are going to be in college, and otherwise the youth in different age, highlighting the fact 29% of India's population is between 15 and 29 years. So if you see the nuggets which come out of these documents, and I understand all these 7 documents have been in advance shared with all of you all, with the expectation that you would spend some time on each one of them before you attend this meet, and therefore be able to contribute from your point of view the critical thoughts for each one of them, so that this 2-day meet will conclude giving us a clear set of workable ideas. Workable because you have given the ideas, you are the ones who are going to take it. అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. మెగా డిఎస్సి 2025 పై అసెంబ్లీలో మంత్రి లోకేష్ మాట్లాడారు. డిఎస్సిని చాలా బాధ్యతగా తీసుకొని నిర్వహించామని పేర్కొన్నారు. ఏటా డిఎస్సిని నిర్వహిస్తామని ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చాం. మొత్తం 148 రోజుల్లోనే డిఎస్సి నియామకాలు పూర్తి చేశాం. విద్యా వ్యవస్థలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నో సంస్కరణలు అమలు చేసింది. టీచర్ల నియామకాలు, బదిలీలు పారదర్శకంగా ఉండాలని సీఎం భావించారు. మా ప్రభుత్వం టీచర్లను సింగపూర్, ఫిన్లాండ్కు పంపింది. గతంలో వైకాపా ప్రభుత్వం టీచర్లను మద్యం దుకాణాల ముందు నిలబెట్టిందని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు. డిఎస్సిని ఎట్లా పకడ్బందీగా చేసామో తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత నాపైన ఉంది కనుక
మీ అనుమతి కోరటం జరిగింది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా కోరేది వాళ్ళ టేబుల్ పైన ప్రత్యేకంగా డిఎస్సి గురించి ఒక పుస్తకం వేసి గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా అందిస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే డిఎస్సిలో ఎలా ప్రాసెస్ పాటించాము, అంతేకాకుండా డిఎస్సి పైన ఎలా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎలా ముందరికి తీసుకెళ్ళబోతున్నాము, దాంతోపాటు ప్రత్యేకంగా మెగా డిఎస్సి పైన ఉన్న మిత్స్ ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ కూడా వివరిస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా స్పోర్ట్స్ కోటా గురించి కూడా డీటెయిల్డ్గా సమాధానం ఇస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా FAQs కూడా, ఎందుకంటే గౌరవ సభ్యులు కూడా డిఎస్సి గురించి ఒక డీటెయిల్డ్గా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. అందుకే ఈ పుస్తకం కూడా రూపొందించి మీ అనుమతితో, చైర్ అనుమతితో గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఇస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. డిఎస్సి అనేది ఒక బాధ్యతగా ప్రజాప్రభుత్వం తీసుకుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే 2024 ఎన్నికల ముందల తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ, భారతీయ జనతా పార్టీ 3 పార్టీలు కలిసికట్టుగా ప్రజలకి హామీ ఇస్తాం జరిగింది. ప్రతి ఏటా డిఎస్సి చేస్తాం, మొదటిది మెగా డిఎస్సి చేస్తామని ఆనాడు హామీ ఇస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగా అధ్యక్ష ఒకసారి మనం చూస్తే 2025 డిఎస్సి 16,347 పోస్టులతో మనం డిఎస్సి చేస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో సుమారుగా 3,36,300 మంది అభ్యర్థులు దీనికి అప్లై చేస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ కూడా 148 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇది బ్రీఫ్గా డిఎస్సి గురించి అధ్యక్ష. డీటెయిల్స్కి వెళ్ళే ముందు అధ్యక్ష ఒకసారి కానీ మనం గౌరవ సభ్యులందరూ విషయం గమనించాలి అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో, ప్రభుత్వ సిస్టంలో మనం ఒకసారి చూస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి అనేక సంస్కరణ తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. అన్నగారి నాయకత్వంలో 1983లోనే మధ్యాహ్న భోజనం పథకం మనం తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా ఈరోజు పొద్దున గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా మాట్లాడారు, అయ్యన పాత్రుడు గారు కూడా చెప్పారు అధ్యక్ష. మీరు చూస్తే 94 నుంచి డిఎస్సి విధానం తీసుకొచ్చాం. అప్పటి నుంచి 2019 వరకు మీరు చూస్తే అధ్యక్ష ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే 180,000 మంది టీచర్ని నియామకం చేశాం అధ్యక్ష. అది ప్రభుత్వ పాఠశాలల పట్ల మాకున్న చిత్తశుద్ధి అధ్యక్ష. కానీ అధ్యక్ష 2019లో ఏం జరిగిందో గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. 2019 నుంచి 24 వరకు ఒక్క టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ జరగలేదు. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష 12 లక్షల మంది పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకి దూరమయ్యారు అధ్యక్ష. ఆనాడు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడారు అధ్యక్ష. డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే 12 లక్షల మంది పిల్లలు ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు వెళ్ళిపోయారు అధ్యక్ష. ఉపాధ్యాయులు అనేది మనం అందరం గౌరవించాలి అధ్యక్ష. అమరావతి రాజధాని పరిధిలో మౌలిక వసతుల పనులపై మంత్రి నారాయణ కీలక ప్రకటన చేశారు. రాజధానిలోని 29 గ్రామాల్లో రోడ్లు, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, తాగునీటి సరఫరా వంటి పనులకు సంబంధించిన 904 కోట్ల టెండర్లను ఈ నెల 27న ఖరారు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో R&B రోడ్ల పనుల్లో జాప్యం జరిగినప్పటికీ ఇప్పుడు పనులను వేగవంతం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. అమరావతిలో మొత్తం 119 మౌలిక వసతుల పనులకు 66,802 కోట్ల అంచనా వ్యయం ఉండగా 103 పనులు 58,093 కోట్లతో కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వం పనులను నిలిపివేయడం వల్ల ప్రాజెక్టుల వ్యయం దాదాపు 25% పెరిగిందని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రవణ్ కుమార్ గారు అడిగినట్టుగా ఏదైతే గ్రామాలు 29 గ్రామాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామాలన్నింటినీ కూడా ఏదైతే ఈరోజు ట్రంక్ రోడ్స్ లేఅవుట్స్ చేస్తున్నామో అదే స్టాండర్డ్లో ఆ గ్రామాలన్నింటినీ డెవలప్ చేయాలని గవర్నర్ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించారు అధ్యక్ష. దాని మీద 904 కోట్లతో ఎస్టిమేషన్ వేశారు అధ్యక్ష. రోడ్స్ కావచ్చు, ఆ గ్రామాల్లో కూడా అండర్ గ్రౌండ్ చేసేటట్టుగా, అదేవిధంగా లైట్స్, అదేవిధంగా డ్రైన్స్, వాటర్ రైనీ సీజన్లో డ్రైన్స్ పోయేటట్టుగా, అదేవిధంగా వాటర్ ప్రస్తుతం ఆ విలేజ్ల్లో పర్ హెడ్ 40 LPD వాటర్ ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. అలా కాకుండా క్యాపిటల్ సిటీ మిగతా దాంట్లో ఏదైతే 135 లీటర్లు పర్ డే ఇస్తారో అదేవిధంగా అక్కడున్న పైప్ లైన్స్ అన్ని కూడా తీసేసి వేరే పైప్ లైన్లు వేసేటట్టుగా 904 కోట్లతో ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు అధ్యక్ష. అయితే ఇవి డీవియేషన్లో చేయమని ఆదేశించి మొదలుపెట్టారు. అయితే కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల
దీన్ని మళ్ళా టెండర్ పిలవాల్సి వచ్చింది అధ్యక్ష. టెండర్ పిలుస్తుంది. ఈ ఆగస్టు 27 అయితే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తారు. అది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వెంటనే టేకప్ చేసి ఆ 29 గ్రామాల్లో కూడా క్యాపిటల్ సిటీలో మిగతా ఏరియాలో ఏ విధంగా అయితే రోడ్లు కానీ డ్రైన్స్ కానీ వాటర్ కానీ ఉన్నాయో అదే విధంగా చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా R&B రోడ్స్ కొన్ని శాంక్షన్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. అవి కొద్దిగా వర్క్ జరుగుతుంది, కొద్దిగా లేట్ అయిన మాట వాస్తవమే. నేను R&B మినిస్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, వాళ్ళ అధికారులతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ మధ్య దాన్ని వేగవంతం చేశారు అధ్యక్ష. దాన్ని మళ్ళా పరిశీలి చేసి నేను R&B మినిస్టర్ వీలైన తొందరగా అయ్యేటట్టుగా చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఒక ప్రత్యేక అధికారిని 29 గ్రామాలు మెయింటెనెన్స్ పెట్టమన్నారు. ఆల్రెడీ మంగళగిరి మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అధ్యక్ష. వారి కింద ఒక అడిషనల్ కమిషనర్ కూడా ఏర్పాటు చేశాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా బుచ్చయ్య చౌదరి గారు అడిగారు యాన్యుటీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇస్తారు, 10 ఏళ్ళు దాటిపోయింది కదని. గత 5 సంవత్సరాల్లో గత ప్రభుత్వం చేసిన అవకతవకలు కావచ్చు, రైతులను పెట్టిన ఇబ్బందులు కావచ్చు, వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరగటం కానీ లేదా కోర్టు చేసి మానసిక ఇబ్బంది పెట్టారు. గత 5 సంవత్సరాలు అక్కడ ఏ గ్రోత్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళందరూ నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేశారు అధ్యక్ష, మాకు మరొక 5 సంవత్సరాలు పొడిగించమని. కాబట్టి ఎవరైతే 14-19లో ల్యాండ్ పూలింగ్ ఇచ్చారో వాళ్ళకి మరొక 5 సంవత్సరాలు పొడిగించారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కీలక ప్రకటన చేశారు. గోదావరి డ్రైన్ల ఆధునీకరణ పనులను 2029 నాటికి పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. బ్రిటిష్ కాలం నాటి లాకులు, షట్టర్లు, కాలువల వ్యవస్థలు ప్రస్తుతం శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయని మంత్రి వెల్లడించారు. ఈ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి ప్రత్యేక దృష్టి సారించి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారని తెలిపారు. ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల పరిధిలోని డ్రైన్లతో పాటు ఎర్ర కాలువను కూడా 2029లోపు అభివృద్ధి చేసి ఆధునీకరిస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పష్టం చేశారు. గౌరవ సభ్యులు అడిగినట్లుగా ఏదైతే ఈ యొక్క యనమదుర్తి డ్రైన్ అనేది ఎర్ర కాలువగా అంటే తెలంగాణలో పుట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాతపాడు ఉప్పుటేరు దగ్గర 185 కిలోమీటర్లు ప్రవహించేటువంటి ఈ ఎర్ర కాలువ నందమూరి అక్వడేటు దగ్గర 62 కిలోమీటర్లు ఉప్పుటేరులో కలిసేంత వరకు ఉన్నటువంటి అధ్యక్ష. ఇది పశ్చిమ డెల్టాలోనే ఒక మెయిన్ డ్రైను. ఇది 23,000 క్యూసెక్లకి డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అయితే ప్రస్తుతం మరి యొక్క డ్రైన్ పోయినటువంటి పరిస్థితి అధ్యక్ష. దీంతో మొన్న కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొన్న 2025లో జీవో నెంబర్ 519 ద్వారా 1.40 lakhs 3 ఇన్లెట్స్కి ఒక రిటైనింగ్ వాళ్ళకి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా 2025 జీవో నెంబర్ 555 ద్వారా 1.80 lakhs 8 ఇన్లెట్లకి శాంక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఈ పనులన్నీ కూడా పురోగతిలో ఉన్నాయని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. ఏదైతే ఈవేళ గౌరవ సభ్యులు కూడా ఈ యొక్క యనమదుర్తి డ్రైన్కి సంబంధించినటువంటి ముంపు సమస్య, అదేవిధంగా ఆయన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి డ్రైన్లు అంటే అడ్డపందికోడి ఇట్లా ఏవైతే ఆయన 4-5 ఎగ్జాంపుల్స్ డ్రైన్స్ కానీ అదేవిధంగా కెనాల్ సిస్టమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ప్రక్షాళన చేయాలని చెప్పేసి గౌరవ సభ్యులు అడిగినటువంటి విషయం కూడా ఇరిగేషన్ శాఖ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి దృష్టిలో కూడా పెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎప్పుడో బ్రిటిష్ వారి కాలంలో కాటన్ సమయంలో ఉన్నటువంటి లాకులు, షట్టర్స్, కెనాల్ వ్యవస్థ అంతా కూడా ప్రస్తుతం శిథిల వ్యవస్థకు చేరుకున్నటువంటి దశలో ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మొన్ననే ఒక 36 ప్రాజెక్టులు ప్రాధాన్యత ప్రాజెక్టులుగా ఇరిగేషన్ క్యాలెండర్ కూడా ప్రకటించడం జరిగింది. ఆ ప్రాధాన్యత 36 ప్రాజెక్టుల ఇరిగేషన్ క్యాలెండర్లో మన డెల్టా మోడరేషన్ కూడా ఒకటిగా చేపట్టడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. దీనికి కూడా మేము ఆల్రెడీ లైడార్ సర్వే 14 కోట్ల రూపాయలు పెట్టి జీవో నెంబర్ 522 ద్వారా ఏరియల్ లైడార్ సర్వే, అదేవిధంగా డైరెక్ట్ గ్లోబల్ పొజిషన్ సిస్టమ్, మ్యాథమెటిక్ సర్వే అంటే ఈ రకంగా ఈ సర్వేల ద్వారా సమగ్రంగా డిపిఆర్ తయారు చేసుకుని అంటే ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు అటు తూర్పు ఇటు పశ్చిమ ఉమ్మడి జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ డ్రైన్స్, కెనాల్స్, లాకులు, షట్టర్స్ ఇవన్నిటికీ కూడా సమగ్రంగా డిపిఆర్ తయారు చేసుకుని ఆ గోదావరి మోడరేషన్ వర్క్స్ ని మరి ఒక పట్టాలు ఎక్కించి రేపు 2029 లోపల ఈ 3 సంవత్సరాల్లో ఈ గోదావరి మోడరేషన్ వర్క్స్ కంప్లీట్ చేయాలని, ఈ గోదావరి మోడరేషన్ వర్క్స్ లో గౌరవ సభ్యులు చెప్పినటువంటి పనులు కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యేటువంటి విధంగా మేము కూడా దృష్టి పెడతామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష. ఓకే అండి, రైట్ క్వశ్చన్ అండి. పురపాలక శాఖ మంత్రి గారు.
మంత్రి సవిత కీలక ప్రకటన చేశారు. విశాఖపట్నంలోని జ్యోతిబా పూలే బీసీ సంక్షేమ పాఠశాల, జూనియర్ కళాశాలలకు అదనపు మౌలిక వసతులు త్వరలో మంజూరు చేస్తామని తెలిపారు. పాఠశాల, కళాశాలలో మౌలిక వసతుల అవసరాలపై అసెంబ్లీలో అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సవిత సమాధానమిచ్చారు. అవసరమైన సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని వెల్లడించారు. ఈ అంశంపై స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు కూడా స్పందిస్తూ ఈ పాఠశాలను మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ స్థాపించారని గుర్తు చేశారు. విద్యార్థుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అవసరమైన మౌలిక వసతులను వీలైనంత త్వరగా కల్పించాలని సూచించారు. నమస్కారం అధ్యక్ష. మరి గంటా శ్రీనివాసరావు గారు కోరినట్లుగా ఖచ్చితంగా అది చాలా అవసరమైంది అధ్యక్ష. మరి ఏదైతే 70-80% బిల్డింగ్లు అయినా అవన్నీ పనులు దగ్గరలో పూర్తి అయినాయి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈసారి 80 కోట్ల రూపాయలు రెనోవేషన్స్ కోసమే బడ్జెట్లో కేటాయించారు అధ్యక్ష. ఖచ్చితంగా మరి 6 నెలల్లో పని పూర్తి చేసి మరి బీసీ బిడ్డలకు అంకితం చేస్తాం అధ్యక్ష. ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఇప్పటికే సుమారుగా 80 కోట్ల రూపాయలతో రెనోవేషన్స్ పనులు కూడా చేస్తున్నాం. కానీ ఇది అడిషనల్ బిల్డింగ్ కాబట్టి 8,75,00,000 ఎస్టిమేషన్లు ఆల్రెడీ రివైజ్ ఎస్టిమేషన్లు కూడా వేసి మరి ప్రభుత్వానికి పంపించిందండి. దగ్గరలోనే శాంక్షన్ చేస్తాం అధ్యక్ష. గురుకుల పాఠశాలకి ఎలా కడతా డిజైన్ కావాలన్నారు పెద్ద ఆయన. అప్పుడు ఇంజనీర్లతో డిజైన్ ఇచ్చారు. ఈ డిజైన్ నాకు నచ్చలేదన్నారు. అతనే స్వయంగా పెన్ను తీసుకొని ఎలా కట్టాలి డిజైన్ కూడా వేసింది ఎన్టీ రామారావు గారు. దానికి అందులో సింహాచలం దేవస్థానం పక్కనే ఉంది. దానికి తప్పనిసరిగా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా లాస్ట్ టైం ఇదే హౌస్లో లోకేష్ గారు కూడా మాట ఇచ్చారు. మీరిద్దరూ కలిసి దాన్ని పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా అధ్యక్ష. విద్యుత్ టవర్ల నిర్మాణానికి భూసేకరణ విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మార్గదర్శకాల్లో ఎలాంటి తేడా లేదని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే కోన రవికుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర మార్గదర్శకాలను సక్రమంగా అమలు చేయకపోవడం వల్ల సబ్స్టేషన్లు, విద్యుత్ లైన్ నిర్మాణంలో తీవ్ర జాప్యం జరిగిందని మంత్రి తెలిపారు. ఫలితంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యుత్ ప్రసార వ్యవస్థలో సమస్యలు ఏర్పడ్డాయని పేర్కొన్నారు. మన రాష్ట్రంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు అధ్యక్ష. కానీ రిజిస్ట్రేషన్ 18 లక్షల మందికే అయింది. అంటే ఇందులో చాలామంది రిజిస్ట్రేషన్ పరిధిలోకి రాలేదు అధ్యక్ష. మనకంటే చిన్న రాష్ట్రాలు ఛత్తీస్గఢ్ 23 లక్షల అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఒరిస్సా 39 లక్షలు, కర్ణాటక 46 లక్షల మంది. అంటే చాలామంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఈ పరిధిలోకి రాకుండా ఉన్నారు కాబట్టి వారిని కూడా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉందో అధ్యక్ష. చాలామందికి తెలియదు ఇటువంటి పథకం ఉందని. గత ప్రభుత్వం అయితే పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి ఈ పథకాలను కూడా ఆపివేసింది అధ్యక్ష. మన ప్రభుత్వం వచ్చాక ముఖ్యమంత్రి గారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని పెళ్ళిళ్ళకి ఇచ్చేది 20,000 ఇస్తే అది 40,000 చేశారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మళ్ళీ రివైవ్ చేయడం జరిగింది. కానీ మనకు వచ్చినటువంటి ఎంతవరకు వచ్చింది 2014 నుంచి 5,187 కోట్లు అయితే ఖర్చు పెట్టింది 1,500 కోట్లు మాత్రమే అధ్యక్ష. అంటే 30% మాత్రమే ఖర్చు అవుతుంది. ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి ప్రమాద బీమా కానీ డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ కవర్ అవట్లేదు. ఇచ్చినవి కూడా చాలా తక్కువ ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. అది సరిపోదు ఈ రోజుల్లో. అందువల్ల చాలామంది కార్మికులు చనిపోవడం మనం నిత్యం చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ వారికి ఎటువంటి సదుపాయం లేదు అధ్యక్ష. గతంలో 2009-14లో అప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు చంద్రన్న బీమా అని 2 లక్షల రూపాయలు చనిపోయిన వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వెసులుబాటు ఉండేది అధ్యక్ష. ఆ స్కీమ్ లేదు. దయచేసి అటువంటిది ఇంటర్వ్యూ వేసి 2 లక్షలు కాకుండా 5 లక్షలు పెట్టే విధంగా ఆ స్కీమ్ అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఎంత ఉంది అధ్యక్ష. వీటితో పాటు మనకు ముఖ్యమైనవి ఇందులో అయితే ఈ గైడ్ లైన్స్ అయితే చాలా ఉంది అధ్యక్ష. నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ గతంలో హైదరాబాద్లో చాలా పెద్ద సెంటర్ ఉండేది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అమరావతిలో కూడా నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఒకటి పెట్టి మన కార్మికులకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ట్రైనింగ్ లేదు అధ్యక్ష. చాలామంది మనకి చిన్న చిన్న కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్స్ కూడా మనకి ఒరిస్సా నుంచి, బీహార్ నుంచి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి, మధ్యప్రదేశ్ నుంచి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారు తప్పితే మన దగ్గర నైపుణ్యాభివృద్ధి లేకపోవటం వల్ల వారు కన్స్ట్రక్షన్ కార్మికులు పనిచేయలేకపోతున్నారు అధ్యక్ష. వీళ్ళు వలసలు కూలీలకు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. అందువల్ల మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కూలీలకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఇందులో ఉంది. కాబట్టి ఆ స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రైనింగ్ నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ద్వారా ఇప్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. ఇందులో మటుకు ఒకటి డిజిటల్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పి, నైపుణ్యాభివృద్ధి అని చెప్పి 120 కోట్లు మంజూరు చేశారు అధ్యక్ష. అది ఎటువంటి డిజిటల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, ఏ రకంగా ఇస్తున్నారు అది తెలియపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడేమో రాడ్ బెండర్స్ కానీ, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ కానీ, ప్లంబింగ్ వర్క్స్ కానీ, మ్యాసనరీ వర్క్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పై రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద
ఆధారపడాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో మన వాళ్ళకి ఉపాధి కూడా కోల్పోతున్నటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్న అధ్యక్ష. ఆ స్కిల్ లేకపోవడం వల్ల వారిని తీసుకోకుండా పై రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాం అధ్యక్ష. వీటికి స్కిల్ ట్రైనింగ్కి ఎటువంటి చర్యలు గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది, డెత్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. అదేవిధంగా గతంలో అయితే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక టెక్నాలజీ మిషన్కి డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి సుమారు 128 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేశారు అధ్యక్ష. అందులో 60 కోట్ల రూపాయలు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు. అది ఏ రకమైనటువంటి స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్, డిజిటల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు, అది కూడా దయచేసి తెలియపరచాల్సిందిగా కోరుతూ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్స్ కూడా ఎక్కువ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష. ఈ మధ్య కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈఎస్ఐ ద్వారా ఎంప్లాయీస్కి ఎక్కువగా ఉపయోగపడే విధంగా ఒక వైద్య కళాశాల కూడా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఇవ్వడానికి వచ్చారు అధ్యక్ష. అటువంటి వైద్య కళాశాల అనకాపల్లి. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం రుస్తుంబాద గ్రామంలోని ఇంటర్నేషనల్ లెస్ ట్రేడింగ్ సెంటర్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు 552 మంది లేసు మహిళలకు కళ్లజోళ్లను పంపిణీ చేశారు. ఇటీవల చేతి అల్లికలు కుట్టిన 1000 మంది మహిళలకు కంటి పరీక్షలు చేశారు. వారిలో చూపు తక్కువ ఉన్న మహిళలకు జనసేన నాయకుడు పోలిశెట్టి శ్రీనివాస్ ఆర్థిక సహకారంతో కళ్లజోళ్లు సమకూర్చారు. కార్యక్రమానికి డీఎస్పీ సుధాకర్ బాబు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మహిళలకు కళ్లజోళ్లు పంపిణీ చేశారు. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. కార్యక్రమంలో ఈపీసీహెచ్ సౌత్ జోన్ కోఆర్డినేటర్ కల్వకొలను తులసి పాల్గొన్నారు. నా పేరు పోలిశెట్టి శ్రీనివాస్, జనసేన నరసాపురం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశానుసారం ఆగస్టు 9వ తారీఖున మేము సుమారుగా 750 మందికి లేసు, చేనేత, హస్తకళా కార్మికులకి ఈ కంటి పరీక్షలు చేయించడం జరిగింది. సో దీనికి డాక్టర్ జీవి శివప్రసాద్ గారు, కేర్ హాస్పిటల్స్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆప్థల్మాలజీ, ఆయన సహకరించారు. ఆయనతో పాటుగా మనకి శ్రీకరణ్ కంటి ఆసుపత్రి వారి కాకినాడ, అదేవిధంగా సంక్రాంతి ఫౌండేషన్ చంద్రశేఖర్ గారు సహకరించడం జరిగింది. సో వారందరి సహకారంతో పాటుగా మనకి నర్సాపురంలో ఐఎల్టీసీ ప్రాంగణం, మన ఈపీసీహెచ్ ఇంటర్నేషనల్ లేస్ ట్రేడ్ సెంటర్ వాళ్ళ ప్రాంగణంలో ఇది జరగడానికి వాళ్ళు సహకరించారు. మా స్థానిక ఎమ్మెల్యే నాయకర్ గారు, అలాగే హస్తకళ చైర్మన్ హరిప్రసాద్ గారు, సుబ్బారెడ్డి గారు, వీళ్ళందరి చేతుల మీదుగా 9వ తారీఖున అంగరంగ వైభవంగా సుమారు 750 మందికి మనం పరీక్షలు చేయించడం జరిగింది. ఒక కార్పొరేట్ స్థాయిలో మొత్తం అంత ఎక్విప్మెంట్ తోటి రావడం, డాక్టర్లు రావడం, అందరికీ పరీక్షలు చేయడం చేశారు. చేసిన వాటిలో ఒక 552 మందికి వాళ్ళు కళ్ళద్దాలు పడతాయని చెప్పేసి నిర్ధారించారు. అదేవిధంగా 40 మందికి శుక్లాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి గుర్తించారు. ఆ 40 మంది శుక్లాలు గుర్తించిన వాళ్ళలో కూడా ఒక 15 మందికి మనం ఆల్రెడీ ఆపరేషన్ చేయించి ఇంటికి సురక్షితంగా పంపించడం జరిగింది. ఈరోజు 552 మందికి కూడా మనం కళ్ళద్దాలు పంపిణీ చేస్తున్నాం. సో ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఎవరికో కానీ ఇలాంటి మంచి ఆలోచనలు రావు, దాన్ని ఇంత త్వరగా ఆచరించడం కూడా జరగదు. ఆయన మంచి వ్యక్తి కాబట్టి కళ్యాణ్ గారు వెంటనే ఆయన స్పందించడం, మేమందరం కూడా ఆయనకి హనుమంతుల్లాగా మేము కూడా సాయం చేయగలుగుతున్నాం. సో ఈ కార్యక్రమం ఇంత ఘనంగా జరగడానికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.